Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah lima qadallahu al-Fatihah lima ina wa al-Fatihah lima nabi syekhuna. Al-Fatihah ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa rasulillah muhajirin wa rasulillah. Sallallahu sayyidina muhajirin Allah Muhammad bin Isa sayyidina baqiyil muqaddam Muhammad ibn Ali wa sallam wa rahim. إلى قطب الأقطاب سيدي سهل القدر الجيلاني قطب العمل سيدي سهل يزيد البسلامي قطب رباني سيما مسامن المدني وإلى قطب العلم سيدي سهل محمد بن الغزالي وإلى الإمام الشافعي والنووي المالكي والحنبلي إلى الشيخ سفيان الثوري جنيد البغدادي أبو موسى المدودي أبو الحسن العشاري وإلى الشيخ مولانا محمد أرشد البنجاري صاحب كلام بيان الشيخ الجنيدي صاحب البراء وإلى الشيخ يوسف سيغون وإلى الشيخ محمد كسبران وجيس معنا إلى الشيخ عمر بن على شيب الكرامة أبو محمد أمين بدل الشيخ زينب بن عبد الله نسب بن بنجري وقت الشيخنا كي كما الشيخنا سمعنا سنوا الشيخنا جمعنا برجميع العلماء بالله الرحيم مؤلف معنا البندنيا ورهي آبائنا وأمهاتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المجلس ولهذا المصباح المنير أن الله الكند غشام بالرحمة والمغفرة يريد درجة بالجنة ادعو علينا أولادنا وأحبابنا وذريتنا ولجيراننا من بركاتهم يا الله من بركاتهم أنوارهم وسررهم وعلوم خصوصياتهم ونفحتهم وكراماتهم ويحشرنا في زمرتهم ويتوفانا على من يدخلنا من حسبهم من غير سابقة العذاب ولا حساب رزقنا العلوم لدنيا ونفهم مثاقبه والزكاة بسد الخاتمة رزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإله من المقربين وعلى هذه النية وكلة صالحة وعلى معنا بشيخنا بشير النبي وللنبي بشير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح الأبواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد النور الأنوار سر الأسرار تريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ولنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بجاه النبي وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النوير يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس فكم أعداؤك من أمتي؟ قال إبليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدائي 20 نفرا إلى آخر رواية. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah tersebut. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah beragama Islam. Nikmat kita beriman kepada Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini kita diberi oleh Ta'ala tetap iman dan kita berdoa agar ditambah keimanan kita kepada Allah.
Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka mensyukuri nikmatnya tersebut, maka kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjamaah dan kita menggunakan akal sehat kita, mensyukuri nikmat akal sehat kita. Kita mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, kalam aulia Allah Ta'ala yang dihimpun di dalam kitab kajian kita, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, nikmat Allah yang besar lagi kita panjang umur sampai berada di penghujung bulan Safar memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan kelahirannya baginda Rasulullah. Hendaklah kita senang, hendaklah kita gembira, hendaklah kita tuh membuka diri, membuka hati kegembiraan dengan kelahiran bulan Rasulullah. Karena manfaatnya luar biasa, tanda iman kita kepada Allah dan tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah kita tahu Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah kita kenal mana yang baik, mana yang kada baik. Semuanya berkat Rasulullah. Jadi kita senang datangnya kelahiran Rasulullah itu adalah bentuk syukur kita. Abu Lahab aja senang Rasulullah lahir. Setiap malam Senin diangkat oleh Allah Ta'ala siksaan di dalam neraka. Padahal ada orang kada beriman Abu Lahab, tapi waktu Rasulullah lahir pernah gembira Rasulullah lahir, maka setiap malam Senin diangkat siksaan oleh Allah, istirahat disiksa di dalam api neraka. Kayak apa menang kita umat kinang beriman gembira Nabi lahir. Nah, jadi himunglah kita memasuki bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan besok sehari, ada yang mengatakan hari Ahad satu hari. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad halaman 76 di tengah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis. Nah, di bab awalnya Rasulullah bertanya juga kepada iblis, tetapi pertanyaan Rasulullah, siapa kekasihmu? Sudah ada 10. Nah, sekarang Rasulullah bertanya dengan iblis, fakam a'da'uka min ummati. Wahai iblis, berapa macam, berapa golongan musuh-musuhmu daripada umatku? Nah, semalam ditakoni siapa kekasih iblis, sekarang ditakoni siapa musuh iblis dari umatku. Qala iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujar iblis kepada Rasulullah menjawab, a'dai 20 nafaran, musuhku juga ada 10 golongan. Nah, nang 10 golongan ini bermusuh lawan iblis. Awaluhum, yang pertama siapa? Anta ya Muhammad. Jadi iblis, engkau wahai Muhammad musuhku. Oh, terang-terangan iblis menjawab, musuhku nang pamulaan adalah engkau. Kenapa? Karena Rasulullah nang tukang selamatkan umat. Iblis menjadi syarik. Nah, jadi Rasulullah ini dimusuhi oleh iblis. Jadi kita hati-hati jangan sampai hendak membenci Rasulullah. Bila kita memusuhi Rasulullah, bila kita memusuhi Nabi Muhammad, maka kita bakawan lawan iblis. Ya, iblis, musuhku nang pertama, nang paling aku musuhi engkau hai Nabi Muhammad.
Nah, jadi oleh karena itu kita jangan sampai sekali-kali benci dengan Nabi Muhammad. Kayak apa benci lawan Nabi Muhammad? Termasuk kita benci dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ya tak? Kada ketujuh orang bersalawatan, nah hati tak? Kada ketujuh orang menghidupkan sunnah Rasulullah, ya jatuh. Itu termasuk membenci Rasulullah. Rasulullah membudayakan sunnah-sunnahnya, kita membenci sunnah Rasulullah. Nah berarti kita tuh membenci Rasulullah. Bila membenci Rasulullah berarti bakawan lawan iblis. Nah ini hati-hati, nang kita kada sadar. Makanya ini bulan Maulid harus kita suka, harus kita gembira datangnya bulan Maulid. Nah tanda gembiranya apa? Kita wani berkorban. Orang itu bila cinta wani berkorban. Bila kada wani berkorban itu cintanya palsu, bohong. Bila kada wani berkorban, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kada wani berkorban, itu palsu cintanya. Menghidupkan sunnah Rasulullah kada wani keluar duit, menghidupkan Rasulullah kada wani mengorbankan tenaga, menghidupkan sunnah Rasulullah kada wani mengorbankan pikiran, haur angkut seorang haja, haur gawian seorang haja, haur usaha aja, kada mau menghidupkan sunnah Rasulullah, berbahaya. Berbahaya. Apa bahayanya? Kada bujur cintanya lawan Rasulullah. Nah, jadi jar iblis, musuh konang pamulaan adalah engkau hai Nabi Muhammad. Jadi supaya kita dukung Nabi Muhammad ini, kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Wa inni ubghiduka, bahwasanya aku marah kepadamu, ay wa ubghidu ahla baitika, dan aku juga sarik marah dengan keluarga engkau. Nah, juriat Nabi dimusuhi, bebahan Habib disariki, apalagi ini umpat berami orang memadahkan juriat Nabi palsu. Di Indonesia aja kada ada juriat Nabi aja putus jar. Itu orang hendak memecah agama Islam. Itu bukan PKI, antik bayaran, walaupun tuan guru juga hasil disertasi, hasil itu bayaran. Itu orang memecah belah, dia kada sadar dengan ilmiahnya, dia kada sadar. Kita jangan sekali-kali umpat memusuhi juriat Rasulullah. Jangan sekali-kali kita membenci juriat Rasulullah, jangan umpat. Jangan sekali-kali percaya bila madakan juriat Rasulullah itu putus. Amun nang palsu Habib memang ada nang palsu, cuma bila madakan kadada lalu Habib di Indonesia ini itu bohong, itu nyata dustanya. Menjuriat Nabi itu pasti ada, cuma nang mengaku juriat memang ada juga, nang kada juriat mengaku juriat memang ada juga. Nah, intinya kita itu kada boleh membenci juriat Rasulullah. Kayak apakah kelakuan para Habib itu kada boleh dibenci. Biar menyanyalah nak kayak apa ya kada boleh. Kita memandang tuh darahnya, bukan memandang sifatnya. Jangan memandang perbuatan sidin itu jangan, tapi kita pandang tuh darah Rasulullah yang mengalir di dalam tubuh sidin itu. Nah, supaya kita tanda cinta kepada Nabi Muhammad, supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Bila kita umat membenci berarti takawan lawan iblis. Nah, wa ubghidu ahla baitika, aku aja iblis benci marah dengan juriat engkau, keturunan engkau. Nah, jadi membuka YouTube tuh hati-hati, jangan langsung dipercaya. Kada semua di YouTube tuh bujuran, dah. Ini beban orang madu domba banyak, apalagi para pemilu ini umat Islam tuh yang dipecahnya.
Umat Islam itu jangan dipecahnya. Kada bersatu lagi. Satu-satunya negara Islam nomor satu itu hanya Indonesia aja lagi kita nih. Indonesia aja lagi nomor satu. Negara lain habis hancur dah, pecah. Nah, yang paling ganal itu hanya Indonesia aja lagi. Arab itu sudah diudaknya sudah. Jadi Indonesia aja lagi. Jadi kita hati-hati. Karena politik itulah yang membinasakan orang Islam. Bila Islam kada umpat berpolitik, Indonesia akan dijajah orang. Dijajah secara fisik, dijajah secara ekonomi, macam-macam. Jadi kita intinya kada boleh membenci para habaib. Kada boleh membenci. Lebih baik kita tak salah mencintai daripada tak salah membenci. Kita tuh mencintai orang dikira kita Habib Siden doh, tapi kita cinta lawan Siden, ternyata lain. Lebih baik itu daripada membenci. Itu aja lain anu aja muar, ternyata bujur apa kabar. Nah, jadi lebih baik tak salah menyukai daripada tak salah membenci. Yang bagus tuh cintai orang seluruh manusia nih berataan. Seluruh makhluk nih cintai barataan. Nah, jadi kita zuriat Rasulullah itu harus kita hormati, harus kita kasihi, harus kita sayangi, supaya kita tuh cinta lawan Rasulullah. Jangan sampai kita membenci, karena membenci Rasulullah itu termasuk musuhnya iblis. Nah, Nabi Muhammad itu adalah musuh iblis. Membenci Rasulullah berarti bakawan lawan iblis. Yalah, memusuhi para habaib berarti bakawan lawan iblis. Nah, yang kedua yang dimusuhi oleh iblis adalah wal alimul amilu bil ilmi. Ya, ini orang alim nang maamalkan lawan ilmunya. Nah, orang alim nang maamalkan lawan ilmunya. Ay wasairil abrar, dan seluruh orang-orang nang baik. Nang dimusuhi iblis itu adalah orang alim nang maamalkan ilmu. Bila orang alim tu kaduja menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, itu dimusuhinya benar oleh iblis. Iya, nang dicarinya kawan tu ada nang dibisikannya umpat juga membenci, umpat juga menyembeti, umpat juga menirur. Padahal orang itu menghidupkan sunnah Rasul. Rami orang ba'amaliyahan, rami orang bermajlisan, rami orang bermaulidan, rami orang macam-macam menghidupkan sunnah Rasulnya. Itu nang dimusuhi iblis. Amun kita membenci orang nama kaya itu berarti bakawan dan iblis ngarannya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita membenci orang nang ilmu na ma'amalakan lawan ilmunya. Amun orang alim itu banyak, tapi nang alih itu nama amalkan ilmunya itu nang alih mencari kita. Kita mencari orang nama amalkan ilmunya itu ngalih. Nah, udah mengkaya sidin itu mengajar sidin juga, memberi makannya orang sidin juga, murid diberi sidin juga duit ya. Akhlak sidin dolar biasa guru kita tuh kan. Nangka itu nang dicari orang alim tuh. Nang orang alim dicari tuh nangka itu nang kita cari nang panutan kita tuh. Sidin nama ajarkan ilmunya, sidin nama memberi makan muridnya, sidin nama memberi duit si muridnya itu. Langka kalau nangka itu tuh. Itu yang dimaksud orang alim nama makan dengan ilmunya. Mun orang alim nang saudara-saudari di sana sini itu banyak. Bisa berpandir sana sini banyak, bisa berlucu sana lucu sini banyak. Tapi nama amalkan ilmunya itu nang alih. Lalu kita ada tahaga guru nangka itu, umpati aja guru kita, umpati orang nangka itu. Nah, nangka itu tuh nang dimusuhinya oleh iblis. Nah, yang dia haurnya tuh. Nah, jadi itulah diantaranya musuh-musuh
Iblis orang alim nama amalkan ilmunya. Makanya orang alim itu kenal godaannya, digodanya ini supaya pamalar lah, supaya inilah. Padahal yang dianjurkan mahluah kan yang baiknya. Nah, jadi guru-guru kita tuh kayak guru Kubah tuh, Sidin memberi makan murid Sidin nama ajari Sidin, murid Sidin tuh dicarikan Sidin bini kan, bayangkan diberi Sidin duit, akhlak Sidin tuh. Tapi itu pun banyak aja juga murid yang membenci gurunya, ya itulah sunatullah. Diajari sudah ilmunya. Ya kalau makan diberi makan nih, ada aja yang memusuhi guru guruannya pulang. Itulah sunatullah. Sunatullah. Allah hanya mengangkat derajat. Nah, jadi itu nang berat yang kita cari. Karena itu musuhnya iblis. Nah, wasairil abrar dan orang-orang nang baik itu musuhnya iblis. Nah, yang ketiga wahamilul Quran hay hafizuhu. Nah, musuhnya iblis adalah orang nang penghafal Quran. Ya bayangkan, bila kita tuh benci lawan orang nang menghafal Quran, lawan orang nang mengaji Quran, itu musuhnya iblis, berarti bakawan lawan iblis. Bila orang tuh membenci penghafal Quran, itu kawannya iblis. Berat pian. Kada kegampangan penghafal Quran ini, Allah kada memberi hidayah dah kawan hafal sahajus, kawan hafal 5 juz, kawan hafal 20 juz, kawan hafal 30 juz, bayangkan pian. Sangguplah kita sarik lawan bubuhan nang itu. Nah, berarti bakalan lawan iblis. Semestinya kita cintainya penghafal Quran itu, karena orang hamilul Quran, penghafal Quran itu ahlullah, keluarganya Allah, orang dekat dengan Allah, kekasih Allah, pilihan Allah. Ngalih pian 1001 menjadi penghafal Quran itu ngalih. Kita di Tamban ya, berapa ribu manusianya, hitung aja berapa orang hafal Quran ada. Nah, karena itu pilihan Allah Ta'ala. Kada semua orang yang sanggup menghafal Quran bila kada Allah yang memilih. Contoh sekolahan kita tuh 40 yang daftar, pada akhir tahun tinggal 45 ikong. Hanya kan semuanya sanggup dah. Kita buka beneran banyak daftar tercecer pulang. Nah, yang mampu bertahan itu adalah pilihan Allah Ta'ala, hidayah Allah. Nang hendak juga sudah pilihan Allah Ta'ala, kepingin hendak umpat juga itu sudah pilihan Allah Ta'ala. Cuman sampai di mananya mampu bertahan. Memang ujiannya berat, orang hafal Quran itu berat. Karena permata itu kada dapang ringan dia, kalau intan, batu, utas jadinya mencoronong mengkilap ini karena tok digurinda. Nah, diasah batu yang paling sekian hari sekian jam, apalagi intan kancit digurinda, karena hasilnya juga akan bagus. Kayak itulah orang penghafal Quran itu juga. Kada ada penghafal Quran itu nyaman dada, pasti payah, pasti susah, pasti kurang guring, pasti kurang ini kurang itu, karena memang jadi permata itu memang harus demikian. Nah, jadi orang yang menghafal Quran itu termasuk dimusuhinya oleh iblis. Kita jangan umpat, kita harus mencintai. Nah, ay hafizuhu. Nah, idza amila bima fihi, apabila dia mengamalkan dengan dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah. Nah, orang yang penghafal Quran itu nanti dikenal oleh penduduk surga di hari kiamat. Dia jadi imamnya di surga. Wasyuhada'u quwadu ahlil jannah, dia adalah bersaksi jadi pemimpin-pemimpin ahli surga dan para nabi-nabi. Wasadatu ahlil jannah, dan dia ikutan ahli surga. Masuk surga aja sudah untung.
Orang nang penghafal Quran tuh jadi pimpinannya di surga, jadi teladan di surga. Itulah kelebihan orang nang menghafal Quran, makanya dimusuhi oleh iblis. Nah, kedegampangan pian. Pokoknya bila orang tuh mau menghafal Quran tuh beruntung anak tuh. Karena ada sebuah hadis, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seorang hamba yang di dalam dirinya ada Al-Quran. Api neraka kadang membakar. Kenapa? Di dalam dirinya ini Quran seikungan, ada Al-Quran sebagian, kadosa sebagian, sahajus jagen sudah untung benar. Menpian tu bisa anaknya menghafal Quran luar biasa untungnya. Dia akan menjemput abahnya mamanya kina di surga, mengambil pasangkan mahkota. Kita di dunia aja anak wisuda himungnya luar biasa, ya lah. Anak sekolah PAUD, sekolah tika lulusan lalu berwisuda himung kita luar biasa. Apalagi di akhirat kena bila anak tuh hafal Quran menjadi mahkota bagi orang tuanya. Itulah warisan yang paling harap pian mewariskan lawan anak. Amun pian ninggali anak duit 1 miliar 2 miliar tapi kada bisa mengaji, nol ada artinya. Pian mau anak kau hafal Quran walau sajus, walaupun pian kada berduit meninggali harta, itu lebih ganal daripada dunia dan isinya. Harta yang paling larang itu adalah menjadikan anak penghafal Quran. Inyanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala kada pecah masuk neraka bila dia seorang penghafal Quran. Nah, epiknya kita nang mencintai orang penghafal Quran aja sudah luar biasa kita barakahnya. Itu di sekolahan tepian ada ulun kada menyambat orangnya rutin sidin nyumbang. Kita dalam sebulan ada matar sekian ratus ribu, ada matar ulun guru merasakan setiap kali ulun menyumbang gasan sekolahan pian ulun berusaha rame. Kada nyambat orangnya ada beberapa orang rutinnya dan bulan. Pokoknya berusaha ulun rame karena niatnya betul-betul untuk orang yang ahli Quran. Nah, itu ada nang merasakan tuh sidin merasakan kita nur matahari duit, kita ngur matahari duit, ulun merasakan aja setiap kali ulun matahari sekolahan berusaha nyaman. Pokoknya jika berdagang tuh hujung terus, maka hujungnya itu kada hujung biasa ganal gitu. Nah, barakahnya ulun tenang aja nya. Nah, di dunia aja ditampaikan oleh Allah Ta'ala kayak apa di negeri akhirat. Nah, itu pencinta aja tuh, pencinta penghafal Quran aja tuh sudah kayak itu dapat syafaatnya, dapat barakahnya. Kayak apa nang ampun anak besi anak tuh nah untungnya dikubur kedapian beruntung. Nah, cuma berat bang mendidik anak tuh menyapa hafal Quran dia kalau kenanya kulir lah, kenanya uyuh bahayanya, lapah maai istirahat, harus sabar jawabannya. Memang sabar itulah godokan. Kada kau pang kada digodok ya lah. Menjadi penghafal Quran itu harus ada usaha dan ikhtiarnya. Nah, karena penghafal Quran ini dimusuhi oleh iblis. Bila dimusuhi oleh iblis berarti dicintai oleh Rasulullah. Bila dicintai oleh Rasulullah berarti diridhai oleh Allah. Itu untungnya. Itu untungnya orang nang penghafal Quran. Mudahan Allah beri hidayah lawan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Summa qala wal muazzinu lillah bi khamsis salawat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah tolongi dalam taat amal ibadah, digolongkan para aulia dan guru kita dunia dan akhirat. Sayyidina Nabi walin Nabi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا. مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا. إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر هنانا لا نرجو من جاء إلا من مولانا يا سامع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا. في رجوك مولانا أشهرنا الأجبانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك به لا تقطع رجانا. إلهي واحم حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. لنا يا مولانا يا سامع دعانا رحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. رب اسمع شكوانا وأجب ربي دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا. اللهم اجعلنا بما علمتنا رب العالمين فوزنا وزد عن مزغفرتك انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما اخطانا ما تعمدنا ما اسررنا ما اعلنا ما تعلم به منا انت لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.